इंपोर्टेंट है पार्ट जेडे बच्चे ने 5.1 का फस्ट पार्ट नहीं देखा वो वीडियो का जरूर देख लो। इस तो पहला करन तो पहला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जिहा मैं बेसिक भी समझाया हैगा ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਹੇਠਾਂ ਹਰੇਕ ਏਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਪੀ ਦਿੱਤੀ ਏਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3 1 मैथ्स 1 मैथ्स 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਏਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਡੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਏ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ डिफरेंस का मतलब जे मैं कहा भी मैं 5 साल का एक होर आगा वो 10 साल का साडे दोनों विचकार किन्ने दा डिफरेंस आ 5 साल का उस तरीके नाल मेरे को एपी देती इन्हां दे विच किन्ने दा डिफरेंस आ वो आपां की हैगा फाइंड आउट करना है। सब तो पहला तो मेरे को की हैगा पहला पद की हुंदा है पहला पद आ देखो मेरे को फर्स्ट टर्म सैकंड थर्ड फोर्थ यानी कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पंजवां पद छेवां सतवां इदां की हैगा चलदा रहंदा है। सब तो पहला इन्होंने मैंने की पूछा गया पहला पद दसो पहला पद मेरे को आ जाऊगा 3 आ जाऊगा ठीक है। इस तो बाद मैंने साझा अंतर पूछा साझा अंतर मेरे को डी होंगे साझा अंतर आप किवें करदे हुंदे आ A2 मैथ्स A1 यानी कि आप दूसरे दे विचों पहला घटावांगे ना कि कई बच्चे पता की करदे तीन चों एक घटा देंगे दो गलत हो जाता यानी कि दूजे दे विचों पहला घटाउणागा A2 मैथ्स A1 A2 मेरे को 1 हैगा इत्थे मैथ्स आ मैथ्स लाई A1 कितना मेरे को 3 आ ਤਾਂ 3 ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਥਸ 2 ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਮੈਥਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਈਨ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਆਨਸਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੂਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ A3 ਮੈਥਸ A2 ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਥਸ 1 ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਮੈਥਸ A2 मेरे को कितना A2 मेरे को 1 लाया मैथ्स 1 मैथ्स 2 क्योंकि मैथ्स मैथ्स प्लस हो जाएगा साइन मेरे को मैथ्स का आ जाता अगे करने की लोड़ नहीं अगे आप करते हुए जो आपको पूछना भी ये अपने को AP हैगी है या ना जो AP इन्होंने पूछ लिया भी हैगी है ना उदों तुहानूं की है जी डी है वो सारे सेम होनी चाहिए ठीक है। ये सारे इन्होंने सेम ही दी हुई है तां ही उन्होंने कहा भी आ सानूं AP देती ये सानूं खाली गल्लां दस दो भी पहला पद किहड़ा ते साझा अंतर किहड़ा गा तुसीं पहला पद दसता तीन ते साझा अंतर तुसीं दसता भी सर मैथ्स 2 आगा। आई होप ये चीज तुहानूं समझ लग गई हो। पेपर दे विच 2 नंबर दा की है ये सवाल पुछया जांदा हुंदा जिहड़ा अगला पार्ट कराऊंगा उहदे चों भी। इस तो बाद आपां नैक्सट कर रहे हैं सैकंड इहदा एक सैकंड करवाना मैं तुहानूं सैकंड देखो इहदे विच की हैगा ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ 5 ਮੈਥਸ 1 3 ਤੇ 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾ ਪਦ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ A ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ A ਕਹਿੰਦੇ ਆ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਮੈਥਸ 5 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ A2 ਮੈਥਸ A1 ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ A2 ਮੈਥਸ A1 A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਸ 1 ਮੈਂ ਮੈਥਸ 1 ਭਰਤਾ A2 ਮੈਥਸ 1 ਭਰਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਥਸ ਆ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਵਾਲੀ A1 ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਸ 5 ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਥਸ 5 ਭਰਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਨੀ कि मेरे को A1 A2 A3 A4 मैं तुहानूं पहला दसदा A2 दे विचों मैं A1 घटाऊंगा A2 मेरे को मैथ्स 1 सी मैं मैथ्स 1 भरता आ फार्मूले वाली मैथ्स सी मैं मैथ्स ला ली A1 मेरे को कितना है मैथ्स 5 मैं मैथ्स 5 लाया हुण कर लो इहनूं सॉल्व आ मैथ्स 1 ओमी आ गया आ मैथ्स मैथ्स मेरे को प्लस हो गई ते आ 5 ओमी आ गया मैथ्स प्लस मेरे को की हो जूगी मैथ्स तां मेरे को 4 आ गया साइड मेरे को काहदे आ जू बड़े वाला बड़ा मेरे को 5 सी तां करके मेरे को क्या प्लस दा 4 आ गया। आई होप समझ लग गई हो। इस तो बाद आप नेक्स्ट करांगे गाइस बहुत सौखे है ये बहुत इजी सवाल है सारे सारा चैप्टर ही बहुत सौखा है पर देखना तुहानूं सारा पऊगा ठीक है। कई एक अद्धे सवाल विच भी ऐदां दे दिंदे आ जिवें रैशनल देता ठीक है ये तुहानूं ध्यान नाल करना पऊगा। देखो इहदे विच मेरे कोल A किहड़ा है पहला पद मेरे कोल 1/3 आई होप समझ लग गई। साझा अंतर मैं किवें कढूंगा A2 मैथ्स A1
A2 मेरे को कितना आ गया 5/3, A1 कितना मेरे को 1/3 आई है ना। A2 मेरे को कितना 5/3 आ मैथ्स ला ली, A1 कितना मेरे को 1/3 मैं 1/3 ला लिया। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਆ ਵੀ 3 ਆ ਵੀ 3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, 5 ਘਟਾਓ 1 ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, 4 ਬਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਹਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ 5/3 ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 5, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/3 ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, 3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ 5 ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ 4, 4/3। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ A ਦੱਸਣੀ ਆ, A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 0.6, A ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0.6 ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ, ਕਿਉਂਕਿ 0.6 ਸੌਖਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਾਂਗੇ A2 ਮਾਈਨਸ A1, A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1.7 ਤੇ A1 ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0.6 ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰਤਾ। A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 1.7 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲਈ, A1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 0.6 ਦਾ ਮੈਂ 0.6 ਭਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੂ 1.7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 0.6 ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ 1, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। A3 ਮਾਈਨਸ A2, A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 28 ਤੇ A2 ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.7 ਘਟਾ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 1.7 ਘਟਾਉਣਾ 1.1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਗਾਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਪੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਪੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਏਪੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਪੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ 2 4 8 ਤੇ 16। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਏਪੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਸੇਮ ਆ ਗਈ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਏਪੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਏਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ 2। ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A2 ਮਾਈਨਸ A1 ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। A2 ਮਾਈਨਸ A1, A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 4, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਮਾਈਨਸ, A1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 2, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A3 ਮਾਈਨਸ A2, A3 ਮਾਈਨਸ A2, A4 ਮਾਈਨਸ A3, A5 ਮਾਈਨਸ A4 ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ A3 ਮਾਈਨਸ A2, A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 8 ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਮਾਈਨਸ, A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ 4 ਆ ਤਾਂ 4 ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਆ ਗਿਆ। 8 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 4, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ D ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ D ਕਿੰਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ 4 ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ AP ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ D, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ AP ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖੋ 2 5/2 3 7/2 ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AP ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾ। AP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, A2 ਮਾਈਨਸ A1, A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 5/2
माइनस A1 मेरे को कितना 2 ठीक है। आई होप ये चीज समझ लगी हो। A2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5/2 ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ A1 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ 2 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 2 ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 2 ਆ ਗਿਆ ਕਾਰਡ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਜਾਨ ਕਾਰਡ ਗੁਣਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਇਹਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ 5/2 ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਉਹ ਗੁਣਾ ਚ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ 2/1 ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗੁਣਾ ਚ ਐਲਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਸੀ ਗੁਣਾ ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਟਾਈਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ 2 ਦੂਣੀ 4 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਆ ਗਿਆ। आई होप ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ 5 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 1/2 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A3 ਮਾਈਨਸ A2 ਠੀਕ ਆ A3 ਮਾਈਨਸ A2 A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 3 ਭਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 5/2 5/2 ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 2 ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3/1 ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣਾ ਚ ਕਟਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ 6 ਆ ਗਿਆ 3 ਦੂਣੀ 6 ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ 5/2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਲਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਚ ਰੱਖੋ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ 1/2 ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹਲੇ ਕਈ ਆ ਤਾਂ 2 ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਹਲੇ ਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ 2 ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਦੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤੀਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 2 ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ A4 ਮਾਈਨਸ A3 A4 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ 7/2 ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲਈ A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 3 ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਲਾ ਲਿਆ ਐਲਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ 7/2 ਰੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 7 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲਈ 3/1 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਚ ਰੱਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ 3 ਦੂਣੀ 6 ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/2 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਨਾ 1/2 1/2 1/2 ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਸੇਮ ਆਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ AP ਸੀਰੀਜ਼। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਗਾਇਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ D ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ A2 ਮਾਈਨਸ A1 ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ D ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ A2 ਮਾਈਨਸ A1 ਆ A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ 3.2 ਮੈਂ A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਮਾਈਨਸ 3.2 ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਆ A1 ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1.2 ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3.2 ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ A1 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1.2 ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ A1 ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਾਤੀ ਕੀ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1.2 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਈਨ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 3.2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 1.2 ਘਟਾਉਣਾ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਸਾਈਨ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਘਟਾ ਦੂੰ 0 2 ਆ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਗਰੋਂ 0 ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਓ ਗਾਇਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ A3 ਮਾਈਨਸ A2 A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5.2 ਆ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲਿਆ A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3.2 ਉਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5.2 ਆ ਗਿਆ ਆ ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ 3.2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਨ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ 2 ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 3 ਕੱਢੇ 2 0 ਚੋਂ 0 ਕੱਢੀ ਸੌਰੀ 2 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 0 ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A4 ਮਾਈਨਸ A3 A4 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 7.2 ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5.2 ਇਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 7.2 ਆ ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ 5.2 ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ 7 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 2 ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ D ਕੱਢੋ D ਦਾ ਹੁਣ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈ D ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ D ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 2 ਠੀਕ ਆ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ D ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਗਿਆ D।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਟਰਮ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ a5 ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ a5 ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਇਹਨੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ a5 ਕੱਢੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? a 4d। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ a10 ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ a 9d। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ a15 ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? a 14d। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਾ 14d, ਜੇ 9 10 ਦਾ 9d, ਜੇ 5 ਦਾ 4d। ਆ a+ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। a5 ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ, a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੁੰਦਾ a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਸ ਦਾ 1.2, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ 4, d ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ? ਮੈਂ -2 ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ -2 ਭਰਤਾ, ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਸ ਦਾ 1.2, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ -8 ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਮੈਥਸ ਹੋ ਗਈ, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 8 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਨ ਮੈਥਸ ਦਾ 9.2 ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦਾ ਆਂਦਾ? ਮੈਥਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। a5 ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, a10 ਕੱਢ ਲਓ, ਆ a50 ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4th ਸਵਾਲ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ 4th ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5th ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। 5th ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਟਾਂ ਵਾਲਾ, 5th ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ 5th ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। 5th ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5th ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 3 plus √2, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2, ਐਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? a2 minus a1 ਆਈ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ। a2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 3 plus √2 ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਥਸ ਆ ਗਈ। a1 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 3 ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ a2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 plus √2 ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਥਸ ਸੀ, ਮੈਥਸ ਵਾਲੀ। a1 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -3 ਆ, ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਆ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਤੇ ਮੈਥਸ ਦਾ 3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮੈਥਸ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ √2 ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ a3 ਮੈਥਸ a2 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। a3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਲਾਓ 3 plus 2 √2, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ a3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ a1 a2 a3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 3 plus 2 √2, ਇੱਥੇ ਮੈਥਸ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਲਾ ਲਈ। a2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ? a2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 3 plus √2, ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ a2 ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆ ਮੈਥਸ ਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਥਸ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਆ ਮੈਥਸ ਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਥਸ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਸ ਤਾਂ ਤੇ ਆਦਾ ਕੱਟੀ ਗਿਆ, ਆ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਮੈਥਸ 2 ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੈਥਸ √2 ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ 2 ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਘਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ, ਇੱਕ √2 ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? 2 √2 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ √2 ਘਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ √2 ਤਾਂ ਰਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 2 ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਘਟਾਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਘਟਾਤਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 √5 ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 3 √4 ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸੌਰੀ 2 √5 ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੂਰਲੇ ਘਟਾ ਦੋ ਪਹਿਲੇ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਕੱਢੇ, 1 √5 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ 3 √5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 √5 ਘਟਾਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। 3 ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਰੂਟ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, 1 √5 ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 1 √2 ਤਾਂ ਘਟਾਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 √2 ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ a4 minus a3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 3 plus 3 √2, ਇੱਥੇ ਮੈਥਸ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਲਾਈ। a3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 3 plus 2 √2, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 plus 3 √2 ਆ ਗਿਆ। ਆ ਮੈਥਸ ਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਥਸ ਦਾ ਕਰਤਾ,
ਆ ਮੈਥਸ ਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਥਸ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਰੂਟ 2 ਘਟਾਤੇ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ 2 ਘਟਾਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੂਟ 2 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਬਾ ਨਾ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਸ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਈ 2-4 ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਰੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੀਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ 5 ਰੂਟ 4 ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 5 ਰੂਟ 5 ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 4 ਰੂਟ 5 ਘਟਾਤੇ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 4 ਘਟਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹੂਗਾ 1 ਰੂਟ 5 ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6th ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 7th ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, 8th ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। 8th ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2, ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2, ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2, ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A2 ਮੈਥਸ A1, A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਮੈਥਸ ਦਾ। A1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2। A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2, ਆ ਮੈਥਸ ਆ ਗਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ। A1 ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਥਸ 1/2 ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀ ਲਾਉਂਗਾ ਨਾ। ਆ ਮੈਥਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮੈਥਸ ਆ ਪਲੱਸ ਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਉਮੀ A3 ਮੈਥਸ A2, A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2, ਆ ਮੈਥਸ ਆ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਲਾ ਲਈ। A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2 ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਮੈਥਸ ਦਾ 1/2 ਤਾਂ ਉਮੀ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਆ ਮੈਥਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ, 1/2 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ। ਗਾਇਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 0 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 0 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ A1 A2 A3 A4, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ A5 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥਸ 1/2 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ A5 ਮੈਥਸ A4, A4 ਮੈਥਸ A3, A3 ਮੈਥਸ A2, A2 ਮੈਥਸ A1। ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 9th ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। 9th ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 9th 1 3, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ A2 ਮੈਥਸ A1, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 3 ਮੈਥਸ 1 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਘਟਾਈਏ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵਾਂ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪ ਆਉਣਗੇ ਰੂਟਾਂ ਰਾਟਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, A2 ਮੈਥਸ A1, ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ। A2 ਮੈਥਸ A1, A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2A, ਮੈਥਸ A1 ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ A। 2 A's ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ A ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ A ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ 1 ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਆ। 2 A's ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ A ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ A ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ A3 ਮੈਥਸ A2, A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3A ਆ, A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 2A ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ A ਵੀ A ਆ ਗਿਆ। 3 A's ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 A's ਘਟਾਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ A ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ AP ਹੈਗੀ ਆ। 4 A's ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 A ਘਟਾਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ A ਫੇਰ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 11th ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ a ਦੀ ਕਿਊਬ a ਦੀ 4 ਠੀਕ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ a2 ਮਾਈਨਸ a1 ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ a2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ a ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ a1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ a ਆ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ ਐ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਇਹ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਇਹ a ਆ ਐ ਨਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ a ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ a ਆ ਮੈਂ a ਸਾਂਝੀ ਲੈ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ a ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ 2 ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ a ਸਾਂਝੀ ਕੱਢਦੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ a ਆ ਤਾਂ a ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਇੱਕ a ਰਹਿ ਗਈ a ਨੂੰ a ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ a ਦੀ 2 ਬਣ ਜੂ a ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ a ਬਣ ਜੂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 a ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ a ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ a ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਸੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਮਝਾਉਣਾ a3 ਮਾਈਨਸ a2 a3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 a2 ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਠੀਕ ਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਇੱਕ a ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਣੂਗੀ ਠੀਕ ਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਇੱਕ a ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ a ਆ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ AP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਸੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ a ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਮੈਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ a ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ a ਚੋਂ ਆ ਗਈ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ a ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ a ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 12 √2 √8 √18 √32 ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ d ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਆ a2 ਆ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ √8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਂਗਾ √2 ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ √8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਓ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 8 ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋ ਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਦੋ ਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤੇ ਗਿਆ 9 3 ਤੇ ਗਿਆ 3 ਹੁਣ 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਦੂਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਊ ਰੂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 32 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 16 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 8 4 2 2 1 ਦੋ ਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਆ ਬਾਹਰ ਦੋ ਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਆ ਬਾਹਰ ਸਿੰਗਲ ਦੂਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ 2 ਦੂਣੀ 4 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 √2 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ d ਸੇਮ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ d ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ a2 ਮਾਈਨਸ a1 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2 √2 ਆ ਮਾਈਨਸ a1 ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ √2 ਆ 2 √2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 √2 ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 √2 ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ 1 √2 ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਨਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 1 ਹੁੰਦਾ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ 1
ठीक है 2 रूट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 रूट 2 ਘਟਾਤਾ 1 रूट 2 ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ a3 - a2 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 रूट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 रूट 2 ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਘਟਾਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ठीक है 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 रूट 2 ਘਟਾਤੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ठीक है 1 रूट 2 ਉਵੇਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ 1 रूट 2 ਆ ਜੂਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ आई होप समझ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੈਲਵ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਵੈਲਵ ਵੀ ਸੀ ਠੀਕ ਆ 13 ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਰੂਟ 3 ਦਾ ਤਾਂ ਰੂਟ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਰੂਟ 6 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ रूट 2 भी कलागा 3 भी कलागा ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੂਟ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ 2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲਾ 30 ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ 2 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂ ਇਹ ਹੁਣ 9 ਦਾ ਰੂਟ 3 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 3 3 1 2 ਦੂਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ 30 ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ AP ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾ AP ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ ਕਿਵੇਂ A2 - A1 A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰੂਟ 6 A1 ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੂਟ 3 ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੱਢਦੀ ਨਹੀਂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫੇਰ ਘਟਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਐਦਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੂਟ 2 ਘਟਾ ਦੋ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਫੇਰ ਘਟਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 1 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਉਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੂਟ 2 3 रूट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 रूट 2 ਘਟਾਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 रूट 2 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ रूट 6 ਘਟਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ AP ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋਗੇ A3 - A2 A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 3 A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ रूट 6 ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਇੱਧੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ 15ਵਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 71 ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੁੰਦਾ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 9 ਆ ਗਿਆ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 25 ਆਊਗਾ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 49 ਆਊਗਾ ਜਾਨੀ ਕਿ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 1 ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 9 ਕਈ ਕਰਨਗੇ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 6 ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਗਲਤ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ 7 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਫਿਰ A2 - A1 A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 9 ਆ A1 1 ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 8 ਆ ਗਿਆ A3 - A2 A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 25 A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 9 16 ਆ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 49 ਤੇ ਆ 73 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਮੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਆ 73 ਉਮੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ A2 - A1 ਕਿੰਨਾ 25 ਘਟਾਓ 1 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24 A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 25 ਆ ਘਟਾਓ 1 ਠੀਕ ਆ 24 ਆ ਗਿਆ A3 - A2 A3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 49 ਤੇ A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 25 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A4 - A3 A4 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 73 49 24 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ D ਸੇਮ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ D ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮਾ ਦੱਸੋ ਸੇਮੀ ਟਰਮ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮੀ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 4 ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ 4 ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ A5 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ A5 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ A6 ਪਤਾ ਕਰਨਾ A7 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ A8 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਗਲੇ 4 ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੁਣ A5 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂ A ਜੋੜ ਮੈਂ 4 ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ A6 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂ A ਜੋੜ 5 ਜਿਹੜੀ A7 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂ A ਜੋੜ 6 ਜਿਹੜੀ
ए 8 किवें कढूं A जोड़ 7 D। आई होप ये चीज तुहानूं समझ लग गई। जे 8 कढना तां A जोड़ 7 D, जे 7 कढना तां 1 घटा के A जोड़ 6 D, 5 कढना तां 1 घटा के A जोड़ 5 D, जे 5 कढना A जोड़ 4 D। होर की आ हुण A दी कीमत मेरे कोल कितनी है 1 का स्क्वायर 1 ही आई सी। A दी कीमत दा मेरे कोल 1 का जोड़ 4। D दी कीमत आपां कितनी कढ लई 24 कढ लई, भरती मैं 24। ठीक है, D दी कीमत अपने कोले 24 है ना, तां 24 कढ लई। 1 आ गया मेरे कोले, 24 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 24 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 96 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 97 ਆ ਜਾਊਗਾ। 1 ਤੇ 97 97। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ D ਬਦਲੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, D ਦੀ ਕੀਮਤ 24। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ जोड़ 5 ਨੂੰ मैं 24 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 120 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 121 ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ 7 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 1 ਆ ਗਿਆ, A ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋੜ 6, D ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, 1 ਆ ਗਿਆ 6 ਨੂੰ मैं 24 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋ ਗਾਇਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5.1 ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚੈਪਟਰ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਸੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ 2-3 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਮਝਾ ਸਕੂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਐ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵੈਸੀ ਸਵਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾਗਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਤਾ ਸਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਸਵਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ।